بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه نرفع أولا أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، رئيس هذه الدولة المباركة، وإلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو ولي عهد الأمير الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العلوم ولقائهم، وإلى سعادة الدكتور الشيخ حمدان بن سلم المزروعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،
وسائر الإخوان وولاة الأمور حكما وسعدا، والله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الدولة وحكامها وسكانها من كل مكروه وسوء. ولا ننسى من سن هذه السنة الحميدة، سنة استضافة العلماء من أنحاء العالم في شهر رمضان المبارك لنشر الدعوة الإسلامية بآيات القرآن والأحاديث النبوية. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تغمده الله برحمته ومغفرته ورضوانه، وجمع الله بيننا وبينه في الجنة. اللهم ارحم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ مكتوب من الراشد المكتوب ولسائر إخوانهما من الذين انتقلوا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر مبارك عظمه الله سبحانه وتعالى وأكرمه ووعد لأمة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل عظيمة للأعمال الصالحات في هذا الشهر العظيم. أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنه المجيد في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وننتظر الليلة المباركة التي هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض الأمة على حفظها في العشر الأواخر من رمضان. هذه الليلة خير من 1000 شهر. نزل الله سبحانه وتعالى القرآن الحكيم تلك الليلة المباركة. بهذه الليلة المباركة عظم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم. يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد بين في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر لها 3 معاني فسرها العلماء. أحدها العظمة. هذه الليلة لها عظمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أنزل فيها القرآن، وينزل كثيرا من الملائكة للرحمة والبركة، ويغفر ويعتق كثيرا من عباده من النار تلك الليلة المباركة. فهذه ليلة عظيمة فضلها الله سبحانه وتعالى، فلذلك يقال ليلة القدر. وثانيا القدر
الضيق فمن قدر عليه رزقه معناه ضيق عليه. التضييق لأن هذه الليلة يتضيق فيها بنزول الملائكة، هذه الأرض كلها يتضيق بالملائكة في هذه الليلة المباركة، فلذلك يقال ليلة القدر. وثالثا فالله جل وعلا هو قدر جميع الأشياء، ولكن يوكل الملائكة ما قدر الله سبحانه وتعالى في السنة القابلة في هذه الليلة المباركة، فلذلك يقال ليلة القدر. نحن ننتظر هذه الليلة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكثار العمل الصالح والاعتكاف وتلاوة القرآن وإكثار الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقات وسائر الأعمال في تلك الليلة. سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل إذا علمت أنها ليلة القدر؟ فنصح النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بإكثار قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله سبحانه وتعالى عفو كريم جواد رحيم مقبل إلى عبده حين يتوب، وما ربك بظلام للعبيد، وهو الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتوبوا إلى الله جميعا وارجعوا إلى ربكم في هذا الشهر العظيم سائلين وداعين لله جل وعلا لقبول الأعمال منا ومن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعزة المسلمين ولاتحاد كلمتهم وللإلفة بين قلوب المسلمين جميعهم. أيد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وقواها بقدرته وعفوه ومنه وكرمه. اللهم حقق رجاءنا وبلغ آمالنا وصحح أجسامنا وأعز جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووحد كلمتهم يا رب العالمين، واجعل جميع أمواتنا يا ربنا محشورين تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. وطول أعمارنا وأعمار علمائنا وأعمار جميع حكام الإمارات يا ربنا مع الصحة والعافية والسلامة، واحفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أنتقل معتذرا لجميع إخواننا العرب إلى لغتنا المليبارية لكي يفهم أكثر الحضار في هذه الحفلة المباركة. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولا ننسى السيد يوسف علي الذي كان واسطة بيني وبين الهيئة لإلقاء هذه الكلمات ولإلقاء المحاضرات في كثير من المساجد في هذه الدولة المباركة. جزاه الله خير الجزاء ويحفظنا وإياه بحفظه ويجعلنا وإياه من المتحابين في الله المتعاونين لإعلاء كلمة الله. جمع الله بيننا وبين جميع المسلمين في الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ മുസ്തഫ ദാരിമി, ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ബാബ ഹാജി, SYS നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കട്ടിപ്പാറ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി UC അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാട്ടൂൽ ഹാമിദ് കോയത്തങ്ങൾ അവർകൾ, മറ്റ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, സാദാത്തുക്കൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ, ഈ പുണ്യമായ രാത്രി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സന്മാർഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ചു, ഖുർആൻ അവതരിച്ച മഹത്തായ മാസമായ പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ സംബന്ധിച്ചു മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നേരത്തെ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും തട്ടിയുണർത്താൻ ആ മഹത്തായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെയും മഹത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു നാം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ നീങ്ങണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തത് മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. അർഹമുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരികളായി പോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങളാരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. വിനയവും താഴ്മയും നിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവിധത്തിലും അടിമത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രീതി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ലെന്നും നിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ വിശാലമായ മനസ്സാവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ കാരുണ്യം ജ്വലിച്ച് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ നിന്റെ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവരെയും എല്ലാവരെയും നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്, ലോക ജനങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായത് മാത്രം ഞങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ആവശ്യമായത് നീട്ടു തരികയും ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെയും അവയവങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും നീ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എന്നാമുഖമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ബഹുമാന്യ അദ്ദേഹം യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്, കുവൈറ്റിലെ അമീറിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പ്ലെയിൻ എടുത്തു പോയി ഈ പരിപാടിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെത്താൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരും എന്നോട് വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടിക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും സഹകാരികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും. ലോകത്തു എല്ലാ നന്മയും വിതറാൻ, എല്ലാ തിന്മയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ, മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ സംസ്കരിക്കാൻ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചയച്ചവരാണ്
പ്രവാചകന്മാർ. ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിച്ചയച്ച പ്രവാചകന്മാർ അവർ ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും സംഭവിക്കാതെ അല്ലാഹു അവർക്ക് പാപസുരക്ഷിതത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ 40ഓളം വർഷം ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപൃതരായി. 40 വർഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദൗർബല്യമുണ്ടാകാനും ചാബല്യങ്ങൾ കടിമപ്പെടാനും ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള യുവത്വകാലം, ആ യുവത്വകാലത്ത് പോലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും സംഭവിക്കാതെ ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ആ പ്രവാചകന്മാർ ഏത് പ്രവാചകനായിരുന്നാലും അവരെല്ലാം സംശുദ്ധരാണ്. വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരെയുള്ള നിഴലുണ്ടാവുകയില്ല. നേരെയുള്ള വടിക്ക് മാത്രമേ നേരെയുള്ള നിഴലുണ്ടാവൂ. ഒരിക്കലും തന്നെ മുതനജിസായ വെള്ളം കൊണ്ട് അഥവാ നജസ് ചേർന്ന അല്പം വെള്ളം കൊണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ ത്വഹൂറായ വെള്ളമാകണം. സ്വന്തം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാകണം. ഇതുപോലെ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളവരും മറ്റൊരാളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തരുമായ മഹത്തുക്കളാകണം. അതിനാൽ 40 വർഷത്തോളം സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് ആർക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റുമില്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം നയിച്ച പ്രവാചകന്മാര് മുഖേനയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംസ്കരിച്ചെടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ മഹത്തായ പ്രവാചകന്മാർ നബിയുല്ലാഹി ആദം അലൈഹിസ്സലാം. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ പ്രവാചകന്മാര് മുഖേനയുള്ള സംസ്കരണ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഒരു നബിയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴം പറിച്ചിട്ടില്ലേ, അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്ത ആളല്ല. ഫനസിയ ആദമു ലം നജിദ്ഹു അസ്മാ. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മറന്നുകൊണ്ടാണ് പഴം പറിച്ചു പോയത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയും. മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റല്ല എന്നറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേ സമയത്ത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു നേതാവ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സംസ്കരണ പ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നവൻ വേണ്ടത്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും സൃഷ്ടാവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവനും അനുയായികളോടും ജനങ്ങളോടും താഴ്മയോടെ പെരുമാറുന്നവനുമാകണം നേതാവ്. അതാദ്യം തന്നെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് മറന്നുകൊണ്ടാണ് പഴം പറിച്ചു പോയതെങ്കിലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. തെറ്റല്ലെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിന്റെ രൂപം അതിനുള്ളതിനാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ധാരാളം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഏറ്റവും സംസ്കരണമുള്ള മഹാന്മാര് മുഖേന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ആ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏടുകളും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 100 ഏടുകൾ, 4 കിതാബുകൾ ലോകത്ത് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഏടുകളിലും
എല്ലാം അവസാനമാണ്. അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്ത്യനാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം മനുഷ്യരുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം ജീവികളുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ, അത് മുഴുവനും ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ അതാ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരിപ്പിച്ച, തുല്യതയില്ലാത്ത, മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത, കൈകടത്തലുകൾ സംഭവിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും ഒരു ശത്രുവിനും നേരിടാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ലഹാ മആനിൻ കമൗജിൽ ബഹ്രി ഫീ മദദി വഫൗഖ ജൗഹരിഹി ഫിൽ ഹുസ്നി വൽ ഖിയമി. അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. ആ ഖുർആൻ അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കടലിലെ തിരമാലകളെപ്പോലെ ഒന്നിനു പിറകിൽ ഒന്നായി ഒരിക്കലും നിലക്കാത്ത വിധം ഓരോ ദിവസവും സമയവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ, ഖുർആനിന്റെ സാരാംശങ്ങൾ, ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അതിലെ മുത്തുമണികൾ, അതിലെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ ഒരു പരിഭാഷക്കാരനും എഴുതി തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു വ്യാഖ്യാനക്കാരനും ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതെല്ലാം എതിരാളികളുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആശയപരമായി വെല്ലുവിളിക്കും. അതേ, എല്ലാവരെയും ആശയപരമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഖുർആൻ. ഇൻ കുൻതും ഫീ റൈബിൻ മിമ്മാ നസ്സൽനാ അലാ അബ്ദിനാ ഫതൂ ബിസൂറത്തിൻ മിൻ മിസ്ലിഹി വദ്ഉ ശുഹദാഅകും മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. ആർക്കാണ് ധൈര്യമുള്ളത്? ഖുർആൻ പോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം വേണ്ട. ഖുർആനിലെ 114ഓളം അധ്യായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമായ ഇന്നാ അഅ്തൈനാകൽ കൗസർ എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും ശ്രവണമധുരമായ, ആശയസമ്പുഷ്ടിയുള്ള, ശ്രവണമധുരമായ, സാഹിത്യ സമ്പൂർണമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരധ്യായം പോലെ ഒരധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ, ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഈ വെല്ലുവിളി, ആശയപരമായ ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ ഒരു കക്ഷിക്കും ഒരു ശക്തിക്കും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുണ്ട്. സൈക്കിളില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ചെറുപ്പക്കാരും നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ സൈക്കിൾ എടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അതിനെ നേരെ ഓടാൻ പാടില്ല. ഞാനങ്ങനെ പറയാനില്ലാതെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് സൈക്കിൾ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയത്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ശുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകും. ഒട്ടകം, കുതിര, കഴുത തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവർക്ക് ശുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ പ്രതിഫലം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവർക്കാണ്.
വണ്ടി കൊണ്ട് കളിക്കുന്നവർക്കല്ല. വണ്ടി കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ കളിച്ചു മരിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മുതൽ പ്ലെയിൻ വരെ അതിനും അപ്പുറമുള്ള പലതും ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും ഇല്ലേ ഇല്ല. ഖുർആൻ ഇറങ്ങി 1000 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ യന്ത്രവൽക്കരണ വാഹനങ്ങൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഖുർആനിൽ വാഹനങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. കഴുത, അതുപോലെ ഗോവർ കഴുത, കുതിര, ഒട്ടകം, ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു തആല വാഹനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. അന്നുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഏകദേശം 500-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പള്ളി ദർസുകളിൽ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന ചെറിയ, വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ ജലാലൈനി തഫ്സീറിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി വെച്ചു. അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കാലത്തൊന്നും അത്ഭുതകരമായ ഈ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ അവരുടെ അപാരമായ ബുദ്ധി, അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം, ഇമാമിങ്ങളുടെ അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം, അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവന് ഖുർആനിന്റെ മധുരം എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപാരമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ, അവർ ഖുർആനിന് 100 വാല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി എഴുതിയ ജലാലൈനി തഫ്സീറിൽ മഹാന്മാർ ജലാലൈനി രേഖപ്പെടുത്തി. ജലാലുദ്ദീനിൽ മഹല്ലി റഹിമഹുല്ലാഹ് തഫ്സീർ എഴുതി. ഏകദേശം പകുതിയായപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി പോയി. അതിന്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈജിപ്തിൽ നമുക്ക് പോയാൽ ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വലിയ ജാറം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, നേരത്തെ ആദ്യ ഭാഗം എഴുതിയ പണ്ഡിതനായ ഇമാം ജലാലുദ്ദീനിൽ മഹല്ലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയതനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യം മഹാനവറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി. അതുകൊണ്ടാണ് ജലാലൈനി എന്ന് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് പേര് വന്നത്. ആ ജലാലൈനി തഫ്സീറിൽ നമുക്ക് കാണാം മിനൽ അസ്യാഇൽ അജീബത്തിൽ ഗരീബതി, ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഒട്ടകം, കഴുത, ഗോവർ കഴുത, കുതിര തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ അതിനെ എണ്ണിയതിന് ശേഷം ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ വയഖ്ലുഖു മാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പല വാഹനങ്ങളും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്. അതിനെന്താണ് ജലാലൈനി തഫ്സീർ എഴുതിയത്? മിനൽ അസ്യാഇൽ അജീബത്തിൽ ഗരീബതി, അത്ഭുതകരമായ, ആശ്ചര്യജനകമായ, അപരിചിതമായ, ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ, ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അല്ലാഹു പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ഈ സൂക്തത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നതെന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നത്തെ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി വെച്ചു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഖുർആൻ ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥമാണോ? ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം, ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ്. മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്.
അവൻ തുടക്കമില്ലാത്തവൻ. നമുക്കൊക്കെ തുടക്കമുണ്ട്, നമ്മൾ ഉണ്ടായതിന് തുടക്കമുണ്ട്, എന്തിനും തുടക്കമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വൽ അവ്വലു വൽ ആഖിർ, അവൻ തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്. ലബ്തിദാ ലിവുജൂദിഹി, അവൻ ഉള്ളവനാണെന്നതിന് തുടക്കം ഇല്ല, തുടക്കമില്ലാതെ ഉള്ളവനാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായതാണ്. ഇന്നല്ലാഹ കാൻ വലം യകുൻ ശൈഇ, ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, അല്ലാഹു ഉള്ളവനായിരുന്നു, മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം അല്ലാഹു പഠിച്ചത്. ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും അർശും കുർസിയും ലൗഹും ഖലമും എല്ലാം അല്ലാഹു പഠിച്ചത്. ആ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ, അവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അതും തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്, അതും തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. അവൻ അറിവുള്ളവനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണ്, തീരുമാനമെടുക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കുന്നവരില്ല. എന്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. ആർക്കെന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നൽകുന്നതാണ്, ആർക്കെന്ത് അറിവുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, അവന്റെ അധികാരത്തിലാണ്. അവൻ എല്ലാ നിലക്കും ഏകനാണ്, അവന് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല, അവനോട് തുല്യമായി ഒന്നുമില്ല. അവൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അവന് സ്വന്തമായി കേൾവിയുള്ളവനാണ്, സ്വന്തമായി കാഴ്ചയുള്ളവനാണ്, സ്വന്തമായി അറിവുള്ളവനാണ്, സ്വന്തമായി കഴിവുള്ളവനാണ്. അവനെന്നും ഹയാത്തുള്ളവനാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം. അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ഇല്ല. അതാണ് ഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ഇല്ല. അൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, അവനെന്നും ഹയാത്തുള്ളവനാണ്, അവനെന്നും എല്ലാം നോക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നവനാണ്. ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം. ഖുർആൻ ഏറ്റവും ശക്തിയായി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് തൗഹീദാണ്. ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പറഞ്ഞത് തൗഹീദാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കണം. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല. അൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, അവനെന്നും ഹയാത്തുള്ളവനാണ്, എല്ലാം നോക്കി നടക്കുന്നവനാണ്. ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം, അവനൊരിക്കലും തൂങ്ങിയുറക്കം ബാധിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ തൂങ്ങിയുറക്കം ബാധിക്കാത്തത്? നന്നായിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. വലാ നൗം, അവന് തീരെ ഉറക്കമില്ല. ഖുർആനിന്റെ ശൈലിയാണ്. ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം, അവന് തൂങ്ങിയുറക്കം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം, അത് നന്നായി ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. വലാ നൗം, അവൻ തീരെ ഉറങ്ങുന്നവനല്ല. കാരണം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ്. ക്ഷീണം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറക്കം ആവശ്യവും. ഉറക്കം വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാത്രി വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജോലിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ ഒരല്പസമയം കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വരുമ്പോൾ അവന് പിന്നെ ഏത് ജോലിയും എടുക്കാൻ വീണ്ടും അവൻ സന്നദ്ധനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉറക്കം ഏത് ക്ഷീണവും മനുഷ്യന് നിർമാർജനം ചെയ്യുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഉറക്കം. ഉറക്കം നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, ഉറക്കം നീക്കുന്നവനും അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹുവിന് ഉറക്കമില്ല, അത് സൃഷ്ടികൾക്കുള്ളതാണ്. ലാ തഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ്, ആകാശങ്ങളിലുള്ളതൊക്കെയും അവനുള്ളതാണ്, ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റേതാണ്. അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ, അവന്റെ അധികാരത്തിലല്ലാതെ, അവന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ലാതെ, അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതേ ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ് മൻ ദല്ലദീ യശ്ഫഉ ഇൻദഹു ഇല്ലാ ബിഇദ്നിഹി. ആ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ, അഥവാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, അവൻ കഴിവ് കൊടുക്കാതെ ആർക്കാണ് റെക്കമെൻഡിന് അധികാരമുള്ളത്? ആർക്കാണ് റെക്കമെൻഡിന് അധികാരമുള്ളത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതേ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ പടച്ചവന് കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ആ കൂറുകാര് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവന് തള്ളാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പടച്ചവൻ അവരുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, പാർട്ട്ണർമാരായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ പലരും. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ട്ണർ ഷെയറുകാരനാക്കി വിസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തള്ളിയാൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ കൂറുള്ള പലരുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു മുശ്രിക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നു, അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുക്കാതെ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ, അവന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല. മലക്കുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അമ്പിയാക്കൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെയും റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരധികാരവുമില്ല. അവനാരാണ്? നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ളത് അവനറിയാം, നിങ്ങളെ പിന്നിലുള്ളത് അവനറിയാം, വരുന്ന കാര്യം അവനറിയാം, കഴിഞ്ഞു പോയത് അവനറിയാം. അവനറിയാത്തതൊന്നുമില്ല. യഅ്ലമു മാ ബൈന ഐദീഹിം വമാ ഖൽഫഹും വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി. അവന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ വലയം ചെയ്തറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. പരിപൂർണമായി അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവുകൾ വലയം ചെയ്തറിയാൻ സാധ്യമല്ല. വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി. അവന്റെ ഇൽമിനെ വലയം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അതേ സമയത്ത് അവനോ അഹാത ബികുല്ലി ശൈഇൻ ഇൽമാ. എന്തുണ്ടോ, എവിടെയുണ്ടോ, ആർക്കുണ്ടോ, എപ്പോഴുണ്ടോ, എത്രയുണ്ടോ, അവനെല്ലാം വലയം ചെയ്തറിയുന്നവനാണ്. അവന്റെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ, അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വലയം ചെയ്തറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ശാഅ. അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതറിയാൻ പലർക്കും കഴിയും, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതറിയാൻ പലർക്കും കഴിയും. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് ആരും അറിയില്ല, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കഴിവാർക്കുമില്ല. എല്ലാം അവന്റെ പിടുത്തത്തിലാണ്, അവന്റെ അധികാരത്തിലാണ്. വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ശാഅ വസിഅ കുർസിയ്യുഹുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. അവന്റെ അധികാരം ആകാശഭൂമികൾക്ക് വിശാലമാണ്. അവന്റെ കുർസി എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി ആകാശഭൂമികൾക്ക് വിശാലമാണ്. വസിഅ കുർസിയ്യുഹുസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വലാ യഊദുഹു ഹിഫ്ദുഹുമാ വഹുവൽ അലിയുൽ അളീം. ഈ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും അതിലുള്ള മുഴുവനത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആ രാജാവിന് അതിനെ ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിനെ പോറ്റുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും ഒരു വിഷയത്തിനും അവരൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതിന്റെ സംരക്ഷണം അവനൊരു പ്രയാസമുള്ളതല്ല. തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന, പടച്ചവന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെയും യാത്ര പോകുന്നവരല്ലേ സഹോദരന്മാരെ? യാത്രക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓതിക്കോളൂ, യാത്രക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഓതിക്കോളൂ. അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ്, അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള ആയത്താണ്. അഅ്ളമു ആയത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്താണ്. നിങ്ങളൊക്കെ യാത്ര പോകുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, യാത്ര ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലീലാഫി ഖുറൈശ് സൂറത്ത് യാത്ര ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓതുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പിശാചിൽ നിന്നും, ഏത് ദുഷിച്ചതിൽ നിന്നും, ഏത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും കാവൽ കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു സൂക്തമാണ് ആയത്തുൽ കുർസി. വളരെ മഹത്വമായ ഒരു ആയത്താണ് ആ ആയത്തുൽ കുർസി. അതിൽ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. SYSന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അവനെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അവന്റെ അറിവ് സൃഷ്ടികളുടെ അറിവ് പോലെയല്ല. സൃഷ്ടികളുടെ അറിവ് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അറിവ്, അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവ്. സൃഷ്ടികൾ തന്നെയും ഉണ്ടായത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അവരറിവ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ, ഏറ്റവും അറിവ് ലഭിച്ച മഹാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതിനേക്കാൾ വിവരമുള്ള ഒരാളെയും അല്ലാഹു പടച്ചിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ വിവരമുള്ള ഒരാളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഓ സഹോദരന്മാര്, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ്. അതേ അമേരിക്കക്കാരൻ അതാ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഇറങ്ങി. പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സന്തോഷം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആകാശങ്ങൾ മറികടന്ന് സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹയും മറികടന്ന് അതാ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വലഖദ് റആഹു നസ്ലതൻ ഉഖ്റാ ഇൻദ സിദ്റത്തിൽ മുന്തഹാ ഇൻദഹാ ജന്നത്തുൽ മഅവാ ഇദ് യഗ്ശ സിദ്റത മാ യഗ്ശാ മാ സാഖൽ ബസറു വമാ തഗാ. അങ്ങ് സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹയുടെ അപ്പുറവും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപരിമണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു, എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതാ ചില വിവരം കെട്ടവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അവരെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭൂമിക്ക് ആകർഷണ ശക്തിയുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് ആകർഷണ ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കല്ല് മേൽപോട്ടെറിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴുന്നു. എന്തേ മേലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകാത്തത്? ഏത് സാധനവും താഴോട്ട് വീഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം മേൽപോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മുഹമ്മദ് നബി പോയി എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസമാണ്. അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിരുന്ന, പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ നോക്കിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവസരമുണ്ടായി. അപ്പോളോ വന്നു അതേ മേൽഭാഗത്തേക്ക് പറന്നു. അതാ ചന്ദ്രനിൽ പോയി കാലുകുത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യനെ മേൽപോട്ടുയരാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടേത് യന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാ സർവയന്ത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച, സർവയന്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച ലോക സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ഇന്നല്ലാഹ യർസുഖു മൻ യശാഉ ബിഗൈരി ഹിസാബ്, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് പരിധിയില്ലാതെ കൊടുക്കുമെന്ന് അവന്റെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാർക്ക് മുഴുവനും നേതാവായ, ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്നാലും, ഏത് ഭരണാധികാരി വന്നാലും, ഏത് പണ്ഡിതൻ വന്നാലും, ഏത് കണ്ടുപിടുത്തം വന്നാലും ഞങ്ങളെ നേതാവിനൊരു കുറവും വരില്ല. ഞങ്ങളെ നേതാവ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മേലെ എത്തിയ നേതാവ്, എല്ലാം അറിഞ്ഞ നേതാവ്, എല്ലാം കണ്ട നേതാവ്. ആർക്കുണ്ട് പറയാൻ? ഏഴാകാശത്തിന്റെ മേലെ പോയൊരു നേതാവ്. ഏഴാകാശങ്ങളെ മേലെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ എഴുതിയതല്ല, മറിച്ച് അതാ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തുന്നതിന്റെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, അതേ 14ഓളം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചത് വലഖദ് റആഹു നസ്ലതൻ ഉഖ്റാ ഇൻദ സിദ്റത്തിൽ മുന്തഹാ ഇൻദഹാ ജന്നത്തുൽ മഅവാ. എല്ലാ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് 1500ഓളം കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഖുർആൻ വിരോധികളെ, ഖുർആൻ വിമർശകരെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പലർക്കും പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തലകുനിച്ച് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ചോദിക്കാൻ വക നൽകുകയാണ് ഖുർആൻ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാധാരണ ഗ്രന്ഥമാണോ? മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ലോകത്തിന് നേതാവാണ്. ലോകത്തിന് നേതാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേതാവാകേണ്ടത് വിവരമുള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒരാശുപത്രിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ്, ആശുപത്രിയിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ഡോക്ടറാകണം. അതേ, കുറെ എഞ്ചിനീയർമാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആകണം.
അതുപോലെ അതാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേതാവ് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാകണം. അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തും ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവരാകണം. അപ്പോഴല്ലേ വിഷയത്തിന് വിജയം കാണൂ. എന്നാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഒരുപോലെ നേതാവല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിയതാ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്നാലും ഏത് വിവരമുള്ളവൻ വന്നാലും അതിനപ്പുറം വിവരമുള്ള വ്യക്തിയായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതാ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആയതിനാൽ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോലെ ഇല്ല. കാരണം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്ത് ആരും ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റും എടുത്ത് പോയി വരുന്നവരില്ല. ഭൂമിയിലിരുന്നതാ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതാ പറയുന്ന ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അന്ന് മേൽഭാഗത്ത് പോയി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കദാലിക നുരി ഇബ്രാഹീമ മലകൂതസ് സമാവാതി വൽ അർളി വലിയകൂന മിനൽ മൂഖിനീൻ. അതേ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആകാശഭൂമികളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആകാശ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. കാരണം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് മാത്രം വന്നവരല്ല, അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കാൻ വന്ന നേതാവാണത്. അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ആ നേതാവിനെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും അഥവാ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളിൽ മുഴുവനും നേരിൽ കൊണ്ടുപോയി യാത്ര ചെയ്ത് മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതല്ലേ സറൈത മിൻ ഹറമിൻ ലൈലൻ ഇലാ ഹറമി കമാ സറൽ ബദ്റു ഫീ ദജിൻ മിനൽ ളുലമി വബിത്ത തർഖാ ഇലാ അനിൽ തമൻസിലത. പണ്ഡിതന്മാർ അതല്ലേ പഠിപ്പുകയറ്റിയത്. ഹറമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക്, അവിടുന്ന് ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയില്ലേ. അതല്ലേ വലഖദ് റആഹു നസ്ലതൻ ഉഖ്റാ ഇൻദ സിദ്റത്തിൽ മുൻതഹാ ഇൻദഹാ ജന്നത്തുൽ മഅ്വാ ഇദ് യഗ്ശ സിദ്റത മാ യഗ്ശാ മാ സാഗൽ ബസറു വമാ തഗാ. പക്ഷേ ആ നേതാവിന്റെ മനക്കരുത്ത് കണ്ടോ, ആ നേതാവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടോ. അല്ലാഹുവിൽ മനസ്സിലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായതിനാൽ ആ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലൊക്കെയും പോയി മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ എന്ന മരത്തിന് വർണ്ണങ്ങൾ വന്ന് വീഴുകയാണ്. വലിയ 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 പീപ്പകളെ പോലുള്ള കായകളാണ്, ആനച്ചവി പോലെയുള്ള ഇലകളാണ്, ഭംഗികൾ ഇങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്യുകയാണ്. നേതാവ് വരുന്ന വകയിലുള്ള ഒരുപാട് അലങ്കാരം റബ്ബ് വെച്ചതാണ്. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും തന്നെ ആ നേതാവിന്റെ ശ്രദ്ധ, അല്ലാഹുവിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധ, സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്രദ്ധ, ആ റബ്ബിന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള യാത്ര എന്ന നിലക്കുള്ള ശ്രദ്ധ, ആ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോകാതെ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സ് തിരിയാതെ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സ് പതറിയില്ല, അലങ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയില്ല, അഹംഭാവത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും തന്നെ അലങ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലോ പണത്തിന്റെ പിന്നിലോ അധികാരത്തിന്റെ പിന്നിലോ പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനോ ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയിലോ ഒരിക്കലും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല. ആ മഹാനായ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അതിനേക്കാൾ വിവരമുള്ളൊരു നേതാവിനെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല, കാണുകയില്ല. ഉറപ്പാണ്, സംശയമില്ല. ആ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
ഖുർആനല്ലേ പറഞ്ഞത്, വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അദീമാ. അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാം അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹ് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ. പരിധി വെക്കാത്ത വാക്കാണ് വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം. തങ്ങൾ അറിയാത്തതൊക്കെയും ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും അങ്ങേക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ. വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അദീമാ. അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്ന ഔദാര്യം, അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം അത് വളരെ വലുതാണ് നബിയേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹ് കൊടുത്ത മഹത്വത്തിനുണ്ടോ പരിധി പറയാൻ കഴിയുന്നു? ആ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹ് പറയുന്ന സമയത്ത് വരാൻ യൂസുഫ് സലി സാഹിബിന് അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യം കൊടുത്തു. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. We cordially welcome our honorable guest Padma Shri M.A. Yusuf Ali, Managing Director of MK Group in our esteemed dais. പോകേണ്ട സമയം പറയാൻ. സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഒരു ഹദീസ്, ആദ്യത്തെ ഹദീസ്, ബുഖാരി മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മുസ്ലിമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ്. ഉമിർന അൻ നുനസില അന്നാസ മനാസിലഹും. നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം. സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസാണ്. അർഹമായ സ്ഥാനം ഓരോരുത്തർക്കും വകവെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വിനയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകും. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് മഗ്രിബിൽ കുവൈത്ത് അമീറിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇഫ്താറിന് പോയ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കിതച്ചു പിടിച്ചു വന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, ഔദ്യോഗികമായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം മുഖേനയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗസ്റ്റായത്. നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മുഖേനയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുക എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആള്. വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അളീമാ. ഓ നബി, അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, അറിയിച്ചു തന്നു. അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്ന തരൽ അത് വളരെ മഹത്തരമാണ് നബിയേ. ഏത് രാജാവാണ് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ പോയി തലകുനിക്കാത്തത്? ഏത് രാജാവാണ് അവിടുത്തെ മുന്നിൽ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുക, അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തത്? ഓ സഹോദരന്മാരെ, ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ അറിവിനെ കുറിച്ചുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, യഹൂദികളെ വകയിൽ ഒരു സൽക്കാരം. ആർക്ക്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക്. അവിടുന്ന് വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അവിടുന്ന് തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അവിടുന്ന് ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് വർഗീയതക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശബ്ദിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈസ മിന്നാ മൻ ദആ ഇലാ അസബിയ്യ, ലൈസ മിന്നാ മൻ ഖാതല അലാ അസബിയ്യ, ലൈസ മിന്നാ മൻ മാത അലാ അസബിയ്യ. വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല, വർഗീയതയുടെ പേരിൽ പോരാടുന്നവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല, വർഗീയതയിൽ മരിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല. എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അവിടുത്തെ വാക്ക്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് യഹൂദികളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തും പറയാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു യഹൂദികൾ. ആ യഹൂദികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ്.
അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് സൗഹാർദ്ദമാണ്, സഹകരണമാണ്, സ്നേഹമാണ്, യോജിപ്പാണ്, ഭിന്നതയല്ല, അതേ വിമർശനമല്ല, തെറി പറയലല്ല, ചീത്ത പറയലല്ല, വെല്ലുവിളിയല്ല, വാശിയല്ല, വഴക്കല്ല, വക്കാണമല്ല, അതേ കുഴപ്പമല്ല. ഇവിടെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് സമാധാനമാണ്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമാണ്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും നല്ല ആശയമാണ്. ലാ യൻഹാകുമുല്ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീനി വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും അൻ തബറൂഹും വതുഖ്സിതൂ ഇലൈഹിം ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഖ്സിതീൻ. നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്നും നാടുകളിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കാത്ത, നിങ്ങളോട് അക്രമത്തിന് വരാത്ത അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, ആ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക, അവരോടും നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഖുർആൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഖ്സിതീൻ. അല്ലാഹു നീതി പുലർത്തുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല, ഇസ്ലാമിൽ വിദ്വേഷമില്ല, വൈരാഗ്യമില്ല, അക്രമമില്ല, നീതിയില്ല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മതമാണ്. അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൻ നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മറ്റ് മനുഷ്യരെല്ലാം അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാണ്, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാണ്. അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ശല്യമില്ല, നാവ് കൊണ്ട് ശല്യമില്ല, അങ്ങനെ യാതൊരു ശല്യവും ചെയ്യാത്തവനാണ് ശരിയായ മുസ്ലിമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവരിച്ചില്ലേ? ഇനിയും കണ്ടോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, രണ്ട് നിലക്ക് അവിടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. അൽ മുസ്ലിമു ശരിയായ മുസ്ലിം, മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂൻ മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാണ്. മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ, അത് ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ മൻ സലിമൻ നാസ്, മൻ സലിമൻ നാസ്, ഒരു മനുഷ്യരും ശല്യം ചെയ്യാത്തവർ. അതെന്താ രണ്ട് നിലക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനൊരു കാരണം? അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചില ആളുകൾ മറ്റ് സമുദായത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു ശല്യവും ചെയ്യില്ല, അവനവന്റെ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്ക് പരമാവധി ശല്യം. അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട്. മറ്റ് സമുദായത്തിലുള്ളവർ എത്ര ഉയർന്നാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു ഉയർച്ച കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അസൂയയായി പോകും. അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രണ്ടു നിലക്കും പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ശല്യം ചെയ്യരുത്, ഒരു മനുഷ്യർക്കും ശല്യം ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഇസ്ലാം. പോരാ, അവിടുന്ന് മേലെയാണ് ഇസ്ലാം. ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു. ഒരു പൂച്ചക്കും ശല്യം ചെയ്യരുത്. അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നു, വെള്ളം കിട്ടാൻ കിണറുണ്ട്, പക്ഷേ കയറില്ല, ബക്കറ്റില്ല. കിണറ്റിലിറങ്ങി അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. കുടിച്ച് മേലെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിലും ആ കിണറ്റിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് നനവുള്ള സ്ഥലം ഒരു നായ നക്കുന്നു. നായ അത് നക്കുന്നു, നനവുള്ള സ്ഥലം. ജീവിയല്ലേ അത്? ആ ജീവിക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്നല്ലേ ബോധ്യപ്പെട്ടത്? അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു, ബക്കറ്റില്ലല്ലോ, കയറില്ലല്ലോ, എങ്ങനെ വെള്ളം നൽകും? ഇറങ്ങുന്നു വീണ്ടും കിണറ്റിലേക്ക്. ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കാലിന് ധരിച്ച ഷൂ അഴിച്ചെടുക്കുന്നു, ആ ഷൂവിൽ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നു. ആ വെള്ളവും കടിച്ചു പിടിച്ച് മേൽപോട്ട് കയറി വരുന്നു. നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ മനുഷ്യന്റെ പാപം അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി, അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെട്ടുപോയി. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം, നബിയേ, നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്താലും പ്രതിഫലമുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മറുപടി, പച്ചയായ കരളുള്ള ഏത് ജീവിക്കും അതാ ഗുണം ചെയ്താൽ അല്ലാഹു പ്രതിഫലം തരും. ഓ സഹോദരന്മാരെ, വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പല പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും കയറി, അവിടെയെല്ലാം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി വരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വകയിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുപോലെ ഞാൻ പോയി പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പോയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ
യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ ബിസിനസ് പരമായി എത്ര മലയാളികളാണ്, എത്ര മറ്റു നാട്ടുകാരാണ് അവരുടെ കുടുംബം നയിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറിന്റെ താക്കോലായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. ഖൈറായ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കണം. ഖൈറായ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹു വെറുതെ ആക്കുകയില്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പകർത്താൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണം. ഇരിക്കട്ടെ, പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മൻ സലിമന്നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. കൈകൊണ്ട് ശല്യമില്ല, അത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ശല്യമില്ല, അതുപോലെ നാവ് കൊണ്ട് ശല്യമില്ല. അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിർത്തിയില്ല, അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഹിബ്ബലിന്നാസി മാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക തകുൻ മുഅ്മിന തകുൻ മുസ്ലിമ. നീ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. എന്തിഷ്ടപ്പെടണം? മനുഷ്യർക്ക് ഇതാണ് വാചകം, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല. അഹിബ്ബലിന്നാസി, ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം. മാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക, നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടണം. തകുൻ മുസ്ലിമ, അപ്പോൾ നിനക്കൊരു മുസ്ലിമാകാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജനങ്ങൾ പലരും എങ്ങനെയാ ഹാല്? നമ്മളിങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് ഒന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബസ്സിന് കാത്തുന്നു. ഒരു ബസ് വന്നു, കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയില്ല. നിർത്താണ്ട് പോയപ്പോ ഡ്രൈവറെ കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അയാൾ നിർത്തിയില്ല. അയാൾക്ക് എന്താ ഒന്ന് ചവിട്ടുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് വരാനാ? അയാളെ സാഹചര്യം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. നമ്മളെ തിരക്ക് മാത്രം. എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറെ. അദ്ദേഹം യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ 9:30 പോകേണ്ട ബസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടയർ ചീത്തയായി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ കേടുവന്ന് ഇപ്പോൾ 10 മണിക്കാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആളെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതിന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ ആ സമയത്ത് പോകേണ്ട ബസ്സുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്തത് ശരി. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തതോ സത്യവും അസത്യവും കാര്യവും ഒന്നും നോക്കാതെ അയാളെ കുറ്റം കുറെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അയാളെ നമ്മൾ ഇനി എപ്പാ കാണുക, എപ്പാ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക, ഒന്നും വിഷയമില്ലല്ലോ, ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, കുറ്റം കുറെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഒരു ബസ് വന്നു, കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി. അതാ സമയത്ത് പോകേണ്ട ബസ്സാ. അത് നിർത്തി. നമ്മളൊക്കെ ആ ബസ് കയറി. നമ്മൾ ബസ് കയറി. ഈ ചീത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ബസ് കയറി. ബസ് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇയാൾക്ക് കണ്ടക്ടറോട് വെറുപ്പിടിക്കാം. ഏതായാലും അയാൾ ഒരൊറ്റ നിർത്തും. എന്തായാലും ഞാൻ നീങ്ങൂലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ നിർത്തും. നിന്ന് ഒരു 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്തുമ്പോൾ വേറെ ആൾ കൈ കാണിച്ച്. അപ്പോ ബസ് നിർത്തി, അയാളെയും കയറ്റി. ഒരു 150 മീറ്റർ അപ്പുറത്തും വേറെ സ്ത്രീ കൈ കാണിച്ച്. അവിടെയും ബസ് നിർത്തി. അവിടുന്ന് ആളെടുത്തി. പിന്നെയും കുറച്ചപ്പുറത്ത് 200 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരാൾ കൈ കാണിച്ച്. അപ്പോ നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഇയാള് ഇതിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പോയ എപ്പോഴാ കോഴിക്കോട്ട് എത്തുക? സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ഇയാളെ കേട്ടൽ നിർബന്ധം, പിന്നെ ഒരൊറ്റ വിടൽ കോഴിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനത്തെ സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയല്ലേ നമ്മിൽ പലർക്കും. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, അഹിബ്ബലിന്നാസി മാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക തകുൻ മുസ്ലിമ. ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം, നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടണം. തകുൻ മുസ്ലിമ, നിനക്കപ്പോൾ മുസ്ലിമാകാം. ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടണം. അതേ, ഇസ്ലാം, ജിഹാദ്, ഭീകരത. ഞാൻ 3 മണിക്കൂറോളം ആ വിഷയം ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച CD-യുണ്ട്. ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളത് കേട്ടുനോക്കണം, അല്ലാത്തവരും കേൾക്കണം. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് ചെന്നപ്പോ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഞാനൊരു കോപ്പി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ കോപ്പികൾ എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവനും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. എന്തേ കാരണം? എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഇസ്ലാം. മുസ്ലിങ്ങളും പഠിക്കണം ഇസ്ലാം, അല്ലാത്തവരും പഠിക്കണം ഇസ്ലാം. ഓ സഹോദര, ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമല്ല, ഭീകരവാദമല്ല, അക്രമമല്ല. ഞാൻ ഇന്നുച്ചക്കും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതേ ശക്തമായ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അതാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ വിധവയാകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? എന്റെ മക്കൾ അതാ യതീമുകളാകുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ, തീവ്രവാദത്തിന് പോയി നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന എത്രയോ അക്രമകാരികളില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സാധാരണക്കാരൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിന്റെ ബ്രേക്ക് മുറിക്കാൻ എന്ത് വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ? പാളം മുറിച്ചു വെക്കുന്നവരില്ലേ? പ്ലെയിന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരില്ലേ? അങ്ങനെ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഏതെല്ലാം തീവ്രവാദികളുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തേ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പോയത്? എന്തേ ചിന്താശക്തി ഇല്ലാതെ പോയത്? എന്തേ അവർക്ക് വിവേകമില്ലാതെ പോയത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റമദാൻ 17 ബദർ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസമല്ലേ?
ബദർ യുദ്ധവും ഉഹദ് യുദ്ധവും ഖന്തഖ് യുദ്ധവും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് തീവ്രവാദത്തിന് കാസെടുക്കുന്നവരില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, ബദറും ഉഹദും ഖന്തഖും തീവ്രവാദമല്ല. അതും തീവ്രവാദവും തമ്മിലൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, 13 വർഷം മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ശത്രുക്കളുടെ സർവമർദ്ദനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെയും തിരിച്ചടിക്കാതെ, എന്തിനധികം പറയണം, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ തുണിയിട്ടിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് കഴുത്ത് ചുറ്റിയതിനു ശേഷം 2 തലയും പിടിച്ച് മുറുക്കി പിടിച്ച് വലിച്ചില്ലേ മുശ്രിക്കുകൾ? അപ്പോഴല്ലേ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നിട്ട് അതഖ്തുലൂന റജുലൻ അൻ യഖൂല റബ്ബി അല്ലാഹ്, അല്ലാഹയാണ് എന്റെ റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വധിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അക്രമിയെ പിടിച്ചു മാറ്റിയത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഹദീസില്ലേ? ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അല്ലാഹയാണ് റബ്ബെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ അതേ തയ്യാറാകാത്ത മുശ്രിക്കുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ബുഖാരിയിലില്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദ്യം, അതഖ്തുലൂന റജുലൻ അൻ യഖൂല റബ്ബി അല്ലാഹ്. ഇത്രയും വലിയ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് പോലും 13 കൊല്ലം ക്ഷമാപൂർവം ജീവിച്ച് ദീനീ പ്രബോധനം നടത്തിയ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട് വന്ന് വളഞ്ഞ് അവിടുത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഒരുക്കവും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയിട്ടിറങ്ങി. ആ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലൽപ്പം പൊടിമണ്ണ് വാരി പിടിച്ചു. യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനോട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരണം, നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുണ്ടാവും, ഉടനെ ഞാൻ മാറിത്തരും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം തരും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഈ വാക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തതിന് ശേഷം, സഹോദരന്മാരെ, പൊടിമണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമരക്കാര് വന്ന് പലതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ്? അതേ സമരം ചെയ്യാൻ വന്നവർ, അതേ തടുക്കാൻ വന്നവർ, അവരെ ശരീരത്തിന് കേടുവരാതെ അവരെ പിരിച്ചയക്കാനുള്ള മാർഗം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ്? വെള്ളം വന്ന് അതാ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും നനഞ്ഞു പൊതിർന്ന് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, ശരീരത്തിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വാളും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് സൂറത്ത് യാസീൻ, അതൊരു സാധാരണ സൂറത്തല്ല. മൻ ഖറഅ സൂറത്ത് യാസീൻ കതബല്ലാഹു ലഹു ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആനി 10 മർറാത്ത്. ഒരു യാസീൻ ഓതിയാൽ 10 തവണ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓതിയ പ്രതിഫലമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. വലിയ പവറുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ. യാസീൻ എന്ന പേര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ആ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനമാണ്. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. ആ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് അതാ ഖുർആനിന്റെ കാവലുമായി ഇറങ്ങുകയാണ്. യാസീനിന്റെ കാവലുമായി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൊടിമണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു. കുപ്പിച്ചില്ലല്ല, അതേ കത്തിയല്ല, ബോംബല്ല, അതേ കല്ലല്ല, വെറും പൊടിമണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ തലയിലേക്ക് ഒരേറ്. ആർക്കും പരിക്ക് പറ്റാത്ത ഏറ്, ആർക്കും അപകടമില്ലാത്ത ഏറ്. ആ ഏറ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒന്നങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി. കാരണം ഇത് സാധാരണ കൈകൊണ്ടെറിഞ്ഞതല്ല, ഇത് സാധാരണ ഏറല്ല, ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഇത് സാധാരണ നേതാവല്ല, ഇത് സാധാരണ നബിയല്ല. വമാ റമൈത ഇദ് റമൈത വലാകിന്നല്ലാഹ റമാ. ഇത് സാധാരണ നേതാവല്ല. ആ ഇറങ്ങി കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സധൈര്യം ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്ന് ഭരണാധികാരിയായി അവിടുന്ന് അതാ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ ജാ മുഹമ്മദ്, അല്ലാഹു അക്ബർ ജാ
ജാഅ റസൂലുള്ളാഹ്. തക്ബീർ ചൊല്ലിയുള്ള സ്വീകരണമാണ്, തലഹൽ ബദ്ർ ചൊല്ലിയുള്ള സ്വീകരണമാണ്. ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ആ നബിയെ വധിക്കാനും ആ നബിയുടെ അനുയായികളെ വധിക്കാനും പോരാ, അവിടുന്ന് ഭരിക്കുന്ന മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യാനും ബിസിനസ് നടത്തി പണക്കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആയുധങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ അബൂജഹലും കക്ഷികളും ഒരുങ്ങുകയാണ്. അവർ യുദ്ധത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടുകയാണ്. ആ അബൂജഹലിനോടും കൂട്ടരോടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പട്ടാളം നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് ബദറും ഉഹുദും ഒക്കെ. എങ്കിൽ അതുണ്ടോ തീവ്രവാദത്തിന് തെളിവാകുന്നു? അതുണ്ടോ തീവ്രവാദവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റുന്നു? അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ കീഴിലുള്ള യുദ്ധമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ? ഈ അടിസ്ഥാനം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും പഠിക്കണം. ബദറും ഉഹുദും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവരുടെയും ചരിത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്നവരുടെയും ക്ലാസുകൾ കേട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഒരിക്കലും തന്നെ തീവ്രവാദത്തിൽ പെട്ടുപോകരുത്.